السلام علیکم ناظرین۔ درمیانی رفتار سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے میں شہر کے مضافات میں موجود پہاڑی سلسلے کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھنٹے بھر بعد ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں میں بغیر کسی مداخلت کے مشق کر سکتا۔ سائلنسر کی موجودگی نے یوں بھی فائر سے پیدا ہونے والی آواز سے بے فکر کر دیا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے کے اندر میں نے فائر کرتے ہوئے گلیل کی ٹیلیسکوپ سائٹ کو اچھی طرح جانچ کر اپنے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اس دوران میں نے 50 راؤنڈ فائر کیے تھے۔ آخری 10 راؤنڈ میں نے 1000 میٹر کے فاصلے پر فائر کیے تھے۔ نشانے کی درستی سے مطمئن ہو کر میں نے ریفل کھول کر سفری بیگ میں ڈالا اور واپسی کی راہ لی۔ اپنے کوارٹر میں پہنچ کر میں نے ریفل کی بیرل فائر سے گندے ہونے والے پرزوں کو اچھی طرح صاف کیا۔ گرم ابلتا پانی بھی بیرل میں ڈالا تاکہ صفائی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یوں بھی جس ہتھیار کو فائر کے بعد صاف نہ کیا جائے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ایک سنائپر تو اپنے ہتھیار کی صفائی کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ گلیل کو صاف کر کے میں نے ہلکا سا تیل واپس بیگ میں ڈال دیا۔ اب مجھے مزید مشق کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلے 4 دن تک پھر آدیت ورما کی جانب سے خاموشی چھا گئی۔ 5ویں دن میں اپنے مخصوص وقت پر دوپہر کے کھانے کے لیے کمرے سے نکلا۔ بیرونی دروازے کی کنڈی کھولنے سے پہلے میری نظر سفید رنگ کے لفافے پر پڑی جو یقیناً کسی نے دروازے کے نیچے سے اندر دھکیلا تھا۔ لفافہ اٹھا کر میں واپس پلٹ آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے بے صبری سے لفافہ کھولا۔ وہاں فقط چند الفاظ لکھے ہوئے تھے: ہوٹل اور کمرہ نمبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ اتنا لکھ کر آنے والے کل کی تاریخ اور دن کے 3 بجے کا وقت درج تھا، اور وہاں پر میں صرف ایک ہوٹل سے واقف تھا جہاں میں نے اس شہر میں وارد ہونے کے ساتھ پہلی رات گزاری تھی۔ گویا مجھے ہنومان جی ہوٹل کمرہ نمبر 27 کا بتایا گیا تھا۔ یقیناً آدیت ورما کا کوڈ ورڈز میں مجھ تک پیغام پہنچانے کا یہی مقصد تھا کہ اگر اس کی لکھی ہوئی چٹھی کسی اور کے ہاتھ لگ بھی جاتی ہے تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ بہرحال یہ جاسوسوں کا اپنا طریقہ کار تھا، اور میں نے گو جاسوس بننے کی کوئی تربیت تو حاصل نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود اس بارے کافی کچھ جانتا تھا کہ کمانڈوز کی زیر نگرانی میں بھی چند کورس کر چکا تھا۔ اسی طرح امریکہ میں بھی ہمیں دشمن کے سنائپرز کے طریقہ کار اور ان کی چالوں وغیرہ کے بارے کافی تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ ایک سنائپر دشمن ملک میں جا کر خود کو کس طرح سے دشمن کی گرفت میں آنے سے بچا سکتا ہے۔ یہ اسباق کسی بھی طرح جاسوسی پڑھائی سے کم نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں مرتبہ آدیت ورما کے خط پڑھتے ہوئے مجھے مطلب سمجھنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اگلے دن میں مطلوبہ وقت سے گھنٹہ بھر پہلے ہنومان جی ہوٹل میں پہنچ گیا تھا۔ 3 بجنے سے 5 منٹ رہتے تھے جب میں سیڑھیوں کے ذریعے ہوٹل کی دوسری منزل پر پہنچا۔ کمرہ نمبر 27 میں ایک رات گزار چکا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ رکے میں اسی کمرے کی بابت بتایا گیا تھا۔ اس کے باوجود دروازے پر دستک دیتے وقت میرے دل میں ہلکا سا دھڑکا موجود تھا۔ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ دستک کے جواب میں مجھے فوراً جواب موصول ہوا تھا۔ اندر گھستے ہی میری نظر صوفے پر بیٹھے ہوئے ایک قبول صورت جوان پر پڑی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 35-36 سال کے قریب لگایا تھا۔ اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر دیسی شراب کی ایک بوتل اور 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ایک گلاس آدھا بھرا ہوا تھا جبکہ دوسرا بالکل خالی تھا۔ خوش آمدید، اس نے بیٹھے بیٹھے میری جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسے ہاتھ ملا کر میں نے بھی اس کے سامنے کرسی سنبھال لی تھی۔ وہ دوسرے گلاس میں بھی شراب اڈالنے لگا۔ میں یہ نہیں پیتا، میں بھی نہیں پیتا۔ ہلکے سے مسکراتے ہوئے اس نے آدھے سے زیادہ گلاس بھر کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میرا نام دھیراج ودوا ہے، کرن مہتا۔ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے میں نے اپنا تعارف بھی کرا دیا۔ یقیناً اس بات سے ہم دونوں واقف تھے کہ ہم دونوں کے بتائے گئے نام فرضی ہیں۔ پرسوں سے پیر کے 4 بجے عوامی پارک میں رنجیت چوپڑا کا جلسہ ہے۔ انتخابات میں 5-6 ماہ پڑے ہیں، لیکن اس نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ حکومت کی طرف سے اسے کافی سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی حفاظت کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا گیا ہے۔ بلیٹ پروف گاڑی اسے ملی ہوئی ہے۔ 4-5 محافظ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔
اس کا مکان بھی پولیس کے ساتھ خفیہ ایجنسی کے بندوں کے نرغے میں رہتا ہے، اور ایسا پاکستانی سرکار کی طرف سے اس کے مطالبے کے بعد کیا گیا ہے، بلکہ سچ کہوں تو اس پر ہونے والے ایک ناکام حملے کے بعد اس کی حفاظت کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ بات شاید تمہارے لیے حیرانی کا باعث بنے کہ اس پر حملہ نہ تو کسی پاکستانی جاسوس نے کیا، اور نہ یہ کام پاکستان سے آئے ہوئے کسی سنائپر یا کمانڈو وغیرہ کا ہے۔ میں اس پر حملہ ہونے کی بات سے لا علم تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بات دھیراج کر رہا تھا وہ اور بھی حیران کر دینے والی تھی۔ پھر حملہ آور کون تھا؟ میں سوال پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ یہ کام اس نے خود کروایا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی حفاظت کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ میں گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ بہرحال اب انتخابات میں کامیابی کے بعد اس کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوگا۔ یوں بھی ان انتخابات میں اس کی کامیابی 99% یقینی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر پرسوں حملہ ناکام ہو گیا تو اس کے بعد اس کی حفاظت کو مزید بہتر بنا دیا جائے گا، بلکہ وہ خود بھی محتاط ہو کر کلا بند ہو جائے گا۔ منصوبہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ منصوبہ بنانا آپ کا کام ہے، تفصیلات پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز ہے تو بتا سکتے ہیں۔ عوامی پارک کا نقشہ چاہیے؟ یہ لو۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ پارک کے اطراف میں کوئی ایسی عمارت جہاں سٹیج نظر آ سکے۔ نقشے میں پارک اور اس کے دائیں بائیں کے سارے علاقے کی تفصیلات نمبر 1 نے خود باریک بینی سے درج کر دی ہیں۔ نمبر 1، میرے منہ سے نادانستگی میں نکلا، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ معذرت خواہ ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ خوش دلی سے ہنسا۔ ویسے آپ اسے جانتے ہیں؟ اس کے کہنے کے مطابق تو آدیت ورما ہی نمبر 1 تھا، کیونکہ میں اس کے علاوہ وہاں کسی اور سے واقف نہیں تھا۔ ریسٹ روم پر کوئی بلٹ پروف شیشہ وغیرہ تو نہیں لگا ہوتا؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس کا دیا ہوا نقشہ کھول کر میز پر رکھا اور جائزہ لینے لگا۔ وہ نقشہ بڑی عرقریزی اور مہارت سے بنایا گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں نقشہ بنانے والے کی قابلیت کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اور وہ سوال جو اس نقشے کو دیکھ کر کسی کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا، اس کے بارے پہلے ہی سے حاشیے پر تفصیل درج کر دی گئی تھی۔ سٹیج بنانے کے لیے 3 جگہوں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ جہاں جہاں سٹیج بنانے کا امکان تھا، تینوں جگہوں کا درمیانی فاصلہ چند گز سے زیادہ نہیں تھا۔ یقیناً آدیت ورما کو سنائپر کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ میرے نقشہ پڑھنے کے دوران دھیراج دونوں گلاسوں کی شراب غسل خانے میں گرا کر آ گیا تھا۔ گلاس ٹیبل پر رکھ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نقشے کو بغور دیکھنے کے بعد میں نے 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھیں، جس کا دھیراج نے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ رائفل کا کیا کرنا ہے؟ میں نے ایک اہم سوال پوچھا، کیونکہ اگر اس رائفل کی وجہ سے کسی اپنے کے پھنسنے کا ذرا بر بھی امکان ہوتا تو مجھے اس رائفل کو بھی سنبھالنا پڑتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، یہ ایک قیمتی رائفل ہے اور اس کی خریداری پاک وطن کے خزانے کے پیسوں سے ہوئی ہے، لیکن یہ آپ کی جان سے قیمتی نہیں ہے۔ اس کے کہنے کا صاف مطلب یہی تھا کہ اگر میں خود کو محفوظ رکھتے ہوئے اس رائفل کو بچا سکتا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ رائفل سے زیادہ میری اپنی اہمیت تھی۔ وہ میری اہمیت واضح نہ کرتا تب بھی میں اپنی اہمیت سے واقف تھا۔ میری تربیت پر پاک آرمی بہت زیادہ خرچ کر چکی تھی، اور مجھے کوئی نقصان پہنچنے کی صورت میں خسارہ پاک آرمی ہی کو ہونا تھا۔ شکریہ کہہ کر میں نے اعلان کیا کہ میرے پاس مزید سوال موجود نہیں ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اس مرتبہ اس نے کھڑے ہو کر مجھ سے الوداعی مصافحہ کیا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو پرسوں دوپہر تک میں یہیں ملوں گا۔ اور میں اس بات میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میں بائک پر مطلوبہ پارک کی طرف بڑھ گیا۔ لیزر رینج فائنڈر فاصلہ ناپنے کا آلہ میں نے ایک لفافے میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پارک میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ لوگوں کی آمد و رفت حوصلہ پا کر میں بھی اندر گھس گیا۔ پارک کی 4 دیواری کی جگہ لوہے کا مضبوط جنگلہ لگا ہوا تھا، جس کی بلندی 5 فٹ کے قریب تھی، اور پھر جنگلے ساتھ لگے ہوئے درخت نظری دیکھ بھال کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ اسٹیج بنانے کی جگہ پارک کے شرقی جانب تھی۔ اس طرف جنگلے سے باہر کچھ دکانوں کی ایک بھی دیوار پڑتی تھی، اور دکانوں کی چھت پر لامحالہ سیکورٹی نے موجود ہونا تھا۔
पार्क के मगरबी जानब सड़क गुजर रही थी और सड़क अबूर करके 3 मंजिला शॉपिंग प्लाजा बना हुआ था। शुमाल और जनूब की जानब भी सड़क गुजर रही थी, लेकिन सड़क के पार जो इमारतें थीं वहाँ से स्टेज को देखना नामुमकिन था। अब मेरे पास लेदे के शॉपिंग प्लाजा की छत रह गई थी। इसके अलावा मैं पार्क ही के किसी दरख्त पर मचान बना सकता था, लेकिन एक तो वहाँ मचान बनाना नामुमकिन नहीं, तो मुश्किल तरीन ज़रूर था, और दूसरा मैं छुप कर बैठ भी जाता और कामयाबी से अपना काम कर भी लेता, तब भी मेरा बचना झूठ था। गोया पार्क के किसी दरख्त पर मचान बनाने से बेहतर था कि मैं खुद का धमाका कर लेता। कम अज़ कम इस तरह रंजीत चोपड़ा की मौत तो यकीनी हो जाती। शॉपिंग प्लाजा की दाएं तरफ से एक चौड़ी सड़क गुजर रही थी, जबकि बाएं जानब एक ज़ेर तमीर इमारत थी जिसकी पहली मंजिल भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। ले दे के वहाँ फायर के लिए मुनासिब जगह शॉपिंग प्लाजा की छत थी, और मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ संतरी ज़रूर तैनात करने थे। पहले तो मैंने शॉपिंग प्लाजा के 3 अतराफ में घूमकर अच्छी तरह जायजा लिया। प्लाजा की अकबी जानब एक मार्केट थी। दाएं जानब गुजरने वाली सड़क के किनारे एक बड़ा कचरा दान बना हुआ था, जिसकी अकबी दीवार प्लाजे ही की दीवार थी। बाहर से अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मैं अंदर घुस गया। दाखिली दरवाजे पर वॉक थ्रू गेट बना हुआ था, जिससे गुजर कर लोग अंदर जा रहे थे, लेकिन मुझे इस गेट को इसलिए कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आया कि काफ़ी लोगों के गुजरने पर वो मखसूस सायरन बजाकर ऐलान कर रहा था कि मुतलका अफराद के पास लोहे या धात की कोई चीज़ मौजूद है, लेकिन उसके करीब कुर्सियां रखे 2 मुहाफ़िज़ इस आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वॉक थ्रू गेट की सीटी तो मोबाइल फ़ोन है और मोटरसाइकिल कार की चाबी वगैरह से भी बज उठती है। अलबत्ता किसी के हाथ में बैग वगैरह की मौजूदगी में मुहाफ़िज़ सरसरी अंदाज में चेक कर लेते थे। मैंने रेंज फाइंडर को अपने कोट के अंदर से बगल में दाब लिया और जेबों में हाथ डालकर बेधड़क वॉक थ्रू से गुजर गया। मोटे कोट के अंदर किसी को यह अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि मैंने अपनी बगल में कोई चीज़ पकड़ी हुई है। ऊपर जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई थीं, जिस पर लोगों की आमदोरफ्त अच्छी खासी थी। आखिरी मंजिल पर पहुंचकर मैं छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तलाश में नज़रें घुमाने लगा, और वो कोई ऐसी छुपी हुई चीज़ नहीं थी कि मैं तलाश ना कर सकता। छत की सीढ़ियाँ एक कोने में बनी हुई थीं। उनकी बाएं जानब लकड़ी के बड़े बड़े करेट रखे हुए थे, जो मुख्तलिफ किस्म के सामान से भरे हुए थे, जबकि दाएं जानब दीवार थी। सीढ़ियों पर कदम रखते ही बंदा दूसरे लोगों की निगाहों से ओझल हो जाता था। सेल्समैन को निगाह में रखकर मैं सीढ़ियों की जानब गैर महसूस अंदाज में खिसका, और जो ही वो एक गाहक की फरमाइश पूरी करने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा, मैंने झपाक से सीढ़ियों पर कदम रख लिए। सीढ़ियों के इख्तिताम पर लोहे का एक दरवाज़ा था, जिसकी कुंडी के साथ हस्बे तवक्को एक ताला झूल रहा था, लेकिन इसका अंदाज़ा मुझे पहले से था और इसका बंदोबस्त भी मैं करके आया था। जेब से 2 मुड़ी हुई तारें निकाल कर मैंने ताला खोला। यूँ भी उन्होंने एक वाजबी सा ताला लटका रखा था। ताला खोलकर मैंने ऐसा से कुंडी खोली और छत पर निकल आया। छत के दाएं कोने पर पानी की एक बड़ी टैंकी बनी हुई थी। इसके साथ ही थोड़ा बहुत काठ कबाड़ भी बिखरा पड़ा था। वहाँ से करीबन सारा पार्क नजर आ रहा था, ख़ुसूसन वो जगह जहाँ स्टेज बनना था। लेकिन मुसीबत यह थी कि कल यहाँ पर 2-3 बंदों की मौजूदगी लाजमी थी। यूँ भी ऐसी जगह कोई आमखी नज़रअंदाज कर सकता था। एक ख्याल ये भी मेरे जहन में आया कि शायद कल सिक्योरिटी के पेश नज़र ये शॉपिंग प्लाजा ही बंद कर दिया जाए। मैं छत के किनारे से स्टेज के कम में मौजूद दीवार का फासला नापा। वहाँ तक 915 मीटर फासला बन रहा था। गोया इस लिहाज से भी वो एक मुनासिब जगह थी। थोड़ी देर सोचने के बाद एक काबिल अमल मंसूबा मेरे जहन में आया। गो खतरा तो इसमें भी मौजूद था। एक स्नाइपर की ज़िंदगी यूँ भी हरदम खतरात में घिरी होती है, इसलिए किसी भी खतरे का सामना करना स्नाइपर के मिशन का लाजमा होता है। वापस प्लाजा में जाकर मैंने प्लास्टिक की 50 फुट पतली लेकिन मजबूत रस्सी खरीदी और साथ एक मजबूत धागे का गोला भी खरीद लिया। दोनों चीज़ें शॉपिंग बैग में डालकर मैंने हाथ में लटकाई और सेल्समैन की नज़रों से बचकर दोबारा छत पर पहुंच गया। रस्सी का एक सिरा पानी के टैंक के साथ लगी लोहे की सीढ़ी से बांधकर मैंने दूसरा सिरा धागे से बांधा, और धागे के साथ एक छोटा सा पत्थर बांधकर मैंने नीचे कचरा दान में फेंक दिया। रस्सी मैंने इसलिए नहीं लटकाई थी कि वो किसी को भी अपनी जान मुतवज्जे कर सकती थी।
जबकि इतने बारीक धागे का किसी को नजर आना आसान नहीं था। ये काम करके मैं छत से नीचे उतर आया। दूसरी मंजिल पर मुझे औरतों के खूबसूरत सिले सिले सूट नजर आए। उस वक्त जाने क्यों मेरी आंखों में रोमाना का खूबसूरत सरापा लहरा गया। बेख्तियार मैंने अपनी पसंद के 2 सूट, एक गर्म और कीमती जराना स्वेटर और सुर्ख और सब्ज रंग की कांच की चूड़ियां भी खरीद ली। गहरे सुर्ख रंग की स्वेटर जिस पर सब्ज रंग के फूल बने थे और रोमाना ने लिबास भी इसी रंग का पहना था। यकीनन ये दोनों रंग उसकी सज धज में 4 चांद लगा देते थे। सारे झटक कर मैंने इन फजूल ख्यालों से दामन छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये एक भोंडी कोशिश थी। किसी के नाम पर खरीदारी करना और उसे अपने सोचों से भी दूर झटकना एक निराला काम ही तो था। प्लाजे का दाखिली और खारजी दरवाज़ा साथ साथ ही था। खारजी दरवाजे पर खरीदारी की रसीद दिखाकर मैं बहरा गया। पार्किंग में जाकर मैंने अपनी बाइक निकाली। मेरा रुख हनुमान जी होटल की तरफ था। आधे घंटे बाद मैं वहां पहुंच गया था। धीराज वर्दा मुझे अपने कमरे में ही मिला था। जी जनाब, मेरी दस्तक के जवाब में दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर आने का रास्ता देते हुए आम से लहजे में पूछा, मुझे अपनी तस्वीर वाला पुलिस की स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर का कार्ड शाम तक चाहिए। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल असली हो, बनावटी भी चल जाएगा। कोई मसला नहीं, आप ज़रा अपने बालों पर हाथ फेर लें। धीराज ने जेब से अपना मोबाइल निकालकर हाथ में पकड़ लिया। मैं बालों को हाथ से कंघी करके उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। तस्वीर निकालकर उसने पूछा, कुछ और? 2 अदद वाकी टाकी सेट भी चाहिए। ठीक है, मज़ीद कुछ? नहीं। यह चीज़ें लेने के लिए मैं कितने बजे आ सकता हूँ? 2 घंटे बाद आ जाना। शुक्रिया कहकर मैं वहाँ से निकल आया। अपने क्वार्टर पर जाकर मैंने कपड़ों के सूट और स्वेटर को अलमारी में रखा और अपने मंसूबे पर असिरनो गौर करने लगा। इस मंसूबे को सोचते सोचते न जाने फिर कैसे रोमाना मेरे ख्यालों में अधम किया और मैं उस सादा और भोली भाली कश्मीरन के ख्यालों में खो गया। महीन की बेवफाई के बाद मुझे किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत थी और मैं जो फूफी जान और अबू जान को सख्ती से शादी के बारे इनकार कराया था, अब फिर से खुद को नए रिश्ते पर आमादा पा रहा था। खुद रोमाना के साथ भी मेरा रवैया कुछ ज़्यादा ही खुश्क और रूखा रूखा रहा था, लेकिन जो ही उसका जहरी बदन मेरी आंखों से ओझल हुआ था, एकदम ही उसकी शख्सियत का सहरानापन मुझे अपने गिरफ्त में लेने लगा था। झूठे अजनबी, उसकी शौक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। पता है, इस कपड़े पर मैंने अपने हाथों से बैल बूटे गाड़े हैं, अपना नाम भी लिखा है। खाना खाकर इसे फेंक न देना, शायद इसे देखकर ही कभी कभार मेरी याद आ जाया करे। मैं अपने सफरी थैले से खाने वाला कपड़ा निकाल कर देखने लगा। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि ज़रूरी तो नहीं था कि मेरी वापसी उसी रास्ते से हो। शायद आदित्य वर्मा ने मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता चुना हो और इन हालात में किसी सीनियर के अहकामात पर अमल न करना खुद को मौत के मुंह में देने के मुतरादिफ था। क्या रोमाना की वजह से मैं दोबारा सरहद अबूर करने की जुर्रत कर सकूंगा? अपनी इस सोच का जवाब नफ़ी में था, क्योंकि सरहद अबूर करने के लिए मुझे पाक आर्मी की इजाज़त दरकार थी और मेरा कोई भी सीनियर इस बात की हरगिज़ इजाज़त ना देता कि मैं एक लड़की की खातिर इंडिया की सरहद अबूर करता, वो मेरे लिए कितनी ज़रूरी क्यों ना होती। मेरे सीनियर्स के लिए काम ही लड़की थी, मगर वो मेरे लिए कब इतनी ज़रूरी हुई है? मैंने अपनी पागल होती सोचों से पूछा और जवाब ढूंढने के लिए मेरे दिमाग ने उन लम्हात को मेरी नज़रों के सामने ला फेंका जो उसकी मैयत में गुजरे थे। अपना ख्याल रखना मेरे अजनबी। आपका मुझे नापसंदीदा अजनबी समझकर भी तुम कहकर मुखातिब करना, ऐसे आप कई गुना ज़्यादा अजीज़ हैं। शायद मैं आपकी नफ़रत बर्दाश्त न कर पाऊँ। और याद रखना, मेरा नाम रोमाना है। मैं बेख्तियार उठ बैठा। हाँ, याद है, तुम रोमाना हो। मैं खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। इन खुशगवार यादों से पीछा छुड़ाने के लिए मैं अपने मंसूबे पर नज़रसानी करने लगा। घड़ी पर निगाह दौड़ाने पर मुझे 2 घंटे पूरे होते नजर आए। मैं क्वार्टर से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद मैं हनुमान होटल के कमरा नंबर 27 में दाखिल हो रहा था। धीराज ने मेरी मतलूबा चीज़ें मेरी तरफ बढ़ा दी। 2 वाकी टाकी सेट और मेरा ताल्लुक पुलिस की स्पेशल ब्रांच से जाहिर करने वाला कार्ड है। उस पर मेरी तस्वीर भी चस्पा थी। कार्ड बनाने वाले ने मेरे कपड़ों वाली तस्वीर को वर्दी पहना दी थी, जिसके कंधों पर इंस्पेक्टर रैंक के सटार चमक रहे थे। आजकल यूँ भी कंप्यूटर ने इस काम को निहायत आसान कर दिया है।
اب ایسا ہے کہ کل جو ہی رنجیت چوپڑا کی تقریر شروع ہوتی ہے، آپ واکی ٹاکی کو آن کر کے عوامی پارک کے سامنے موجود پلازا کے پاس پہنچ جانا اور میں اسے تفصیل سمجھانے لگا۔